اب موسم کی کچھ بات کریں کہ سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی جاری ہے۔ ہوا چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ رمضان مرزا سے۔ جی رمضان، آگاہ کریں شہر کا موسم کیسا ہے؟ جی بالکل، شہر فیصل آباد کا موسم اس وقت انتہائی خوشگوار ہے۔ ایک طرف بادل ہیں تو دوسری جانب سورج بھی آنکھ جو ہے دکھانے کے لیے بالکل تیار ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ موسم خوشگوار ہے۔ فیصل آباد میں اس وقت ہوا بھی چل رہی ہے، جس کی وجہ سے سورج کی جو تپش ہے اس میں بہت کمی واقع ہوئی ہے، جس کی وجہ سے موسم کی خوشگوار جو حالت ہے وہ بالکل ابھی تک قائم و دائم ہے۔ صبح کے وقت انتہائی گہرے بادل تھے، جس کی وجہ سے امید کی جا رہی تھی کہ یقینی طور پر شہر فیصل آباد میں بادل برسیں گے، درجہ حرارت بہت کم ہوگا اور یقینی طور پر فیصل آبادی جو ہیں اس خوبصورت موسم کو انجوائے کریں گے۔ لیکن جو ہی دن چڑھا اور سورج جو ہے اس نے پوری کوشش کی اور وہ اس کوشش میں کامیاب ٹھہرا اور بادل جو ہیں ان کی جو طے ہے وہ باریک ہوئی، تو اس طرح فیصل آباد میں اس وقت جو ہے سورج اور آنکھ مچولی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے میں بادل رہیں گے اور بارش ہونے کا بھی امکان ہے۔ مجموعی طور پر اگر موسم کی بات کی جائے تو ماہ جولائی میں موسم جو ہے وہ انتہائی تغیر و تبدیلی کا جو ہے وہ اس سے منسلک رہا، جس کی وجہ سے کبھی بادل آئے، کبھی بارش ہوئی تو کبھی تیز کرنوں نے بھی اس زمین کا رخ کیا، کبھی حبس ہوا، کبھی موسم انتہائی خوشگوار ہوا۔ لیکن جو اگست کا آغاز ہوا تو موسم میں بالکل بھی تبدیلی نہیں آئی، ویسا ہی موسم ہے۔ کبھی بادل آتے ہیں، کبھی سورج جو ہے وہ شہریوں کو آنکھیں دکھاتا ہے، کبھی حبس بھی ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ یقینی طور پر بالکل حبس ختم ہو چکا ہے، ہوا چل رہی ہے، شہری جو ہیں اس خوبصورت موسم کو خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ ماہ مئی میں یقینی طور پر انتہائی شدت کی گرمی پڑی، آخری ہفتہ انتہائی گرم کن تھا، درجہ حرارت 45 سے 46 تک رہا اور وہی اس گرم موسم کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے پہلے ہی اس حوالے سے آگاہ کر دیا گیا تھا کہ ماہ مئی میں ماہ جون کی گرمی پڑے گی اور ویسا ہی ہوا کہ ماہ مئی کے آخری ہفتے میں درجہ حرارت 46 سے 39 تک رہا۔ تاہم جو ہی ماہ جون کا آغاز ہوا درجہ حرارت جو تھا وہ 41 سے 43 کے درمیان ٹکا رہا، جس کی وجہ سے یقینی طور پر گرمی کی شدت تو برقرار رہی، لیکن ماہ مئی جتنی گرمی جو تھا وہ نہیں دیکھی جا سکی۔ لیکن جب ہی ماہ جولائی کا آغاز ہوا درجہ حرارت جو تھا وہ 40 کی حد عبور کرنے میں بالکل بھی ناکام نظر آیا۔ تاہم اس دوران حبس ہوتا رہا، گرمی کی شدت محسوس ہوتی رہی، شہری جو تھے وہ پسینے سے شرابور ضرور نظر آئے، لیکن درجہ حرارت جو تھا وہ 40 سے نہیں بڑھ سکا۔ تاہم پچھلے ہفتے ایک ہی دن کا درجہ حرارت جو 40 سے زیادہ جس نے تجاوز کیا وہ 41 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ تاہم اس حوالے سے موسم جو تھا ماہ جولائی میں یقینی طور پر کم گرم رہا اور شہریوں نے سکھ کا سانس لیا، کیونکہ اس میں مونسون کا سیزن بھی کا آغاز ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے اہل فیصل آباد اس موسم سے کبھی پریشان بھی ہوتے ہوئے نظر آئے، لیکن مجموعی طور پر درجہ حرارت کی صورتحال جو تھی وہ قدرے بہتر رہی، درجہ حرارت جو تھا وہ قدرے کم رہا، جس کی وجہ سے شہری جو تھے پرسکون نظر آئے۔ تاہم اگست کا آغاز ہے، یقینی طور پر گرمی کی شدت جو ہے وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ یقینی طور پر کم ہوگی، اور اگر مونسون کا سلسلہ یہ جاری رہتا ہے، بارشیں ہوتی رہتی ہیں، تو امید کی جا رہی ہے درجہ حرارت کی مکمل طور پر چھٹی ہو جائے گی اور 15 اگست تک یقینی طور پر درجہ حرارت میں واضح کمی واقع ہوگی۔ تاہم اس وقت بھی دن کے وقت یقینی طور پر کبھی کبھی درجہ حرارت جو ہے اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ شہری جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں اس گرم موسم میں۔ تاہم رات کے وقت درجہ حرارت جو ہے وہ کم رہتا ہے، 25-26 چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے شہری جو ہے وہ یقینی طور پر اس موسم کو خوب اس سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں۔ رات کے وقت عام طور پر بجلی بند ہو جانے کے بعد بھی جو ہے موسم قدرے خوشگوار رہتا ہے۔ اس وقت بھی موسم چونکہ فیصل آباد کا خوشگوار ہے، ہمارے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس خوبصورت موسم کو کس طرح انجوائے کر رہے ہیں۔ بتائیے گا، اس وقت جو ہے وہ کم ہے، ہوا چل رہی ہے، بادل ہیں، کبھی سورج بھی آنکھیں دکھاتا ہے، اس موسم کو کیسے انجوائے کر رہے ہیں؟ جی بھائی الحمدللہ، میں اس وقت فیصل آباد کے مشہور بگ گراؤنڈ پارک میں موجود ہوں۔ الحمدللہ موسم آج ادھر بہت ہی پیارا ہے، بہت ہی رومانٹک موسم ہے۔ میں نے صبح ناشتہ کیا الحمدللہ بونگ اینڈ پائے سے، اس کے بعد میں موسم کا لطف اندوز کرنے کے لیے باہر نکلا۔ موسم اتنا پیارا ہے، پہلے بہت گرمی تھی، آج الحمدللہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، بادل چھائے ہوئے ہیں، اور موسم بہت ہی رومانٹک ہے۔
मैं सुबह से तकरीबन 4 बजे का आया हूँ और मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत काफ़ी फैमिली वगैरह आई हुई है। मौसम, आपने कहा कि इस मौसम में मैंने बोंग पाए खाए हैं, कैसा लगा सुबह के वक्त ये नाश्ता करके? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत मज़ा आया। मैंने पहले भी मतलब कि खाता हूँ मगर कोई लुत्फ़ नहीं आता, कोई मज़ा नहीं आता, मगर जो आज मज़ा आया है वो पहले कभी नहीं आया। इस खूबसूरत मौसम को किस तरह एंजॉय कर रहे हैं? बहुत मज़ा आ रहा है सर जी, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने अपने मेरे फ्रेंड भी आ रहे हैं, 2-4 फ्रेंड आए हुए हैं, अभी और भी आ रहे हैं। हम सब मिल के इधर एंजॉय करेंगे, बहुत मज़ा आ रहा है। अगर बारिश होती है तो यकीनी तौर पे मौसम जो है शहर का और भी खुशगवार होगा। शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो आमतौर पर पार्कों का रुख करती है। आप अगर बारिश होती है तो किस तरह एंजॉय करेंगे? सर अगर बारिश होती है तो हम सब दोस्त मिलकर बहुत अच्छा एंजॉय करेंगे, बहुत मज़ा करेंगे, सड़कों पे जाएंगे, बाइक पे घूमेंगे, पार्कों में घूमेंगे, अपनी फैमिलीज़ वगैरह को दावत देंगे कि वो इधर आएँ और आके एंजॉय करें। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी कि इस मौसम को किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। यकीनी तौर पर चूँकि फैसलाबाद का मौसम अगर अच्छा है तो शहरी जो हैं वो नाश्ता भी घर में करना कम ही पसंद करते हैं। नाश्तों के लिए बाहर का रुख करते हैं। मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, मुख्तलिफ जो हैं वो जिसे कहते हैं खोखे खाबे, इस तरह का रुख करते हैं और मुख्तलिफ पॉइंट्स पे जमा होने शुरू हो जाते हैं। इस मौसम में यकीनी तौर पर बहुत सारे लोग जो हैं वो कोई हलवा पूरी खा रहे होंगे, तो कोई नान पाए में मसरूफ़ होगा, तो कोई नान चने खा रहा होगा, तो कुछ लोग जो हैं वो हलवे जैसी डिशेस से जो है ख़ुद को लुत्फ़अंदोज़ कर रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो बंगाली लस्सी जो है घंटाघर की पसंद करते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। कुछ लोग जो हैं वो खोए वाली लस्सी और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो शहरी जो हैं वो खाने के लिए निकलते हैं। ताहम दोपहर के वक्त का जो मेन्यू होता है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। नाश्ता है तो नाश्ते में नाश्ते जैसी चीज़ें, और अगर दोपहर है तो यकीनी तौर पर जलेबियाँ भी खाई जाएंगी, यकीनी तौर पर समोसे भी खाए जाएंगे और इस तरह की चटपटी चीज़ें। मतलब ये है कि शहरी चूँकि इन दिनों में मजमूई तौर पर स्कूलों कॉलेजेस जो हैं वो ऑफ हैं, बंद हैं, छुट्टियां हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जो जवान हैं वो पार्कों का रुख करते हैं, बच्चे पार्कों का रुख करते हैं और दोपहर के वक्त उसी तरह के मुनासिबत के साथ जिसको जैसी चीज़ पसंद है वो इस खूबसूरत मौसम में यकीनी तौर पर इंजॉय करते हैं। बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बेटा बताइए तो मौसम कैसा लग रहा है आपको? इस वक्त बहुत अच्छा है। हम यहाँ पापा के साथ इंजॉय करने आए हैं। हम वैसे तो रोज़ नहीं आते लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा है, इस वजह से हम यहाँ पापा के साथ इंजॉय करने आए हैं। अच्छा, आप बेटा ये बताएं कि आपने सुबह के वक्त नाश्ते में क्या खाया? हमने सुबह के वक्त नाश्ते में नान चने खाए। नान चने, और क्या क्या पसंद है? अगर मौसम अच्छा हो तो क्या खाना चाहती होती हैं? हम नान चने, नान पाए, सब कुछ खाना। अगर हलवा कैसा लगता है? बहुत अच्छा, हलवा पूड़ी हमें बहुत अच्छी लगती है। हम सुबह खाते हैं जब मौसम अच्छा हो। तो कुछ लोगों को तो पाए भी पसंद हैं, खा लेती हो? जी खा लेते हैं। कब खाए थे आखिरी दफा पाए? पाए हमारे नीचे ही दुकान है, हम रोज़ ही खाते हैं, कभी कभी नहीं बस खाते। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि हमारे पास ही उस तरह की पाए की दुकान है जिससे वो यकीनी तौर पर रोज़ जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इसके साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिनसे हम बात तो अगर करेंगे तो शायद वो इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे। इर्द गिर्द शहरी भी मौजूद हैं, बड़ी तादाद यहाँ पे जवानों की मौजूद है जो इस खूबसूरत मौसम को यकीनी तौर पर इंजॉय कर रहे हैं, लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इनका ये कहना है अगर ऐसा मौसम हो और घर से बाहर ना निकला जाए, ये मौसम के साथ भी ज़्यादती होगी, अपने साथ भी ज़्यादती होगी, क्योंकि एक तरफ सूरज जो है वो किरणें जो है दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा है तो बादल भी उसका पूरा मुकाबला कर रहे हैं। और इस तरह का मौसम और साथ में ठंडी हवा हो तो यकीनी तौर पर इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हुए बिना नहीं रहा जा सकता। ना सिर्फ इस खूबसूरत मौसम को इंसान इंजॉय कर रहे हैं, यकीनी तौर पर पौधे, फूल और पत्तियां जो हैं वो भी इस खूबसूरत मौसम को यकीनी तौर पर इंजॉय कर रहे हैं। परिंदे भी जो हैं इस हवा में यकीनी तौर पर चहलकदमी कर रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। कुछ इस हवाले से मजमूई तौर पर मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार है और अगर इस मौसम में शहरी बाहर नहीं निकलेंगे तो यकीनी तौर पर ये खुद से ज़्यादती होगी। जी रमज़ान, बहुत शुक्रिया तफसीलात करने के लिए। सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जारी है, हवा चलने से मौसम खुशगवार हो गया।